جميع مناشط منظمة التعاون الإسلامية، وليس داخل أروقة منظمة التعاون الإسلامية وإنما أيضا في المحافل الدولية. Honorable Secretary and respected media person, first of all I want to pay thanks to all of you, especially the persons in Foreign Ministry. They welcome me very warmly. I am really from my heart. I am thankful with my team as well. And the issue of Kashmir, no doubt, is very sensitive in always in our discussions, and every place and every time we always discuss this issue, and this issue we are aware, with the importance of this issue, especially in these days. أيضا الهدف من هذه الزيارة هو لتقييم الوضع في جامو وكشمير، والتأكيد أيضا على دعم منظمة التعاون الإسلامي الكامل لشعب جامو وكشمير وتضامنها معه في كفاحه ونضاله من أجل حق تقرير المصير. The main purpose of this visit to Pakistan and the Kashmir to get awareness recently what is going on in the region, and also to show our cooperation with you and with Kashmiri peoples on this issue. وكما تعلمون أيضا فإن جامو وكشمير وقضيتهم العادلة هي أقدم النزاعات المعترف بها دوليا والحاضرة على جدول أعمال منظمة التعاون الإسلامي. There is no doubt the Kashmir issue is very oldest issue and also on the agenda of OIC. وعلى مدى أكثر من 4 عقود دأبت منظمة التعاون الإسلامي على تقديم الدعم القوي والجماعي لشعب جامو وكشمير من خلال العديد من القرارات الصادرة التي تصدر عن منظمة التعاون الإسلامي. Since 4 decades, OIC has shown its cooperation with this issue and with the concerned peoples, and they have issued so many instructions and qararat decisions about this issue, and we will continue as well. مجمل هذه القرارات التي تصدر سواء على مستوى القمة أو الاجتماعات الوزارية هي للتعبير والتضامن الكامل لشعب جامو وكشمير من أجل حق تقرير مصيره. The summary or the brief, all the decisions made by the OIC and all the policies issued by the OIC, the main concern was just to assist the Kashmiri peoples. في زيارتي كمبعوث خاص في 2021 عند عودتنا إلى منظمة التعاون الإسلامي قدمنا تقرير مفصل عن هذه الزيارة والنتائج وما شاهدناه من في هذه القضية قدم إلى مجلس وزراء الخارجية في الدورة 49 التي عقدت في 48 التي عقدت في إسلام آباد في سنة 2022. The meeting was held in Islamabad, I think on 21. So the OIC presented their it's a comprehensive report on this issue. في اجتماع فريق الاتصال الخاص بقضية جامو وكشمير عقد على هامش الاجتماع الوزاري الذي عقد في إسلام آباد اعتماد خطة مفصلة لإسناد مهام محددة للفريق نفسه وللدول الأعضاء وللأمانة العامة والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. In a minister level meeting, the opinions in start from the all members of the OIC and the secretariat, and also from every place we presented over there. أيضا الأمانة العامة تواصلت مع كثير من الدول
لمناقشة كيفية تنفيذ هذه الخطة. واليوم أيضا تم النقاش مع الإخوة في وزارة الخارجية عن كيفية تنفيذ هذه الخطة. The Secretariat also discussed in detail the action, plan of action in this regard, and today also we have discussed in detail this plan. منذ التغيير الديموغرافي الذي حصل والقوانين التي أصدرها الجانب الهندي في أغسطس 2019، كل المؤتمرات الوزارية وفرق الاتصال الخاصة بهذه القضية دعت الجانب الهندي أيضا إلى التراجع عن هذه القرارات الغير قانونية والأحادية. The illegal steps taken by the Indian government in 2019 August, all the organization member, they just condemned all this, and they also insisted to be revised. من يريد من رجال الأعمال من رجال الإعلام على وجه الخصوص معرفة موقف منظمة التعاون الإسلامي أو المجلس الوزاري أو القمة الإسلامية، عليه بالعودة إلى هذه القرارات لتؤكد مجددا الدعم القوي لقضية وشعب جامو وكشمير. I just want to convey the media person who are over here, the organization of Islamic Cooperation, the member as well, they also all wanted all these steps, illegal steps taken by the Indian government in 2019 should be revised. أيضا معالي الأمين العام في ديسمبر الماضي 2022 وقد رافقته شخصيا كمبعوث خاص، قمنا أيضا بزيارة باكستان وإلى إقليم جامو وكشمير، والتقينا بكثير من القيادات والمسؤولين لنعبر مجددا عن موقف المنظمة وما صدر عن الاجتماعات لقضية جامو وكشمير. We also visited in last year to see the actual ground realities in Kashmir, and this time as well. Just this is the commitment of OIC. آخر الجهود التي بذلت لهذه القضية كان في سبتمبر الشهر الماضي في 2023 عقد اجتماع فريق الاتصال الخاص بقضية جامو وكشمير على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد اجتمع الوزراء المعنيين في هذا الفريق وأصدروا تقرير مفصل يؤكد مرة أخرى على دعمهم لهذه القضية. Also, by side the General Assembly meeting, also there was a special group who is working on this issue. They also there was a special meeting by them to discuss this issue. وأخيرا معالي الوزير، رسالة إلى الشعب جامو وكشمير من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تؤكد مجددا بأنها ستستمر في هذا الدعم المتواصل وبذل كل جهد ممكن لتسليط الضوء على هذه القضية ومحاولة لحلها. At the end, this is my message on the behalf of the OIC to all the concerned people, especially Kashmiri people. We are with you. We also support your every activity which is regard your right. أيضا معالي الوزير، أود هنا أن أشيد أيضا بجمهورية باكستان الإسلامية في بضبط النفس الذي تمارسه في التعامل مع هذه القضية، وباتباعها أيضا جميع القنوات الدبلوماسية ذات الصلة من أجل تسوية هذا الصراع على الرغم من التحديات التي تواجهها. And also, I also appreciate the Pakistani government, the officials who are working on this issue, and they are highlighting this issue. So I appreciate on the behalf of the OIC. في الأخير معالي الوزير، أتمنى أيضا لشعب كشمير أن يعيش برخاء
واستقرار، وأن ينال حقوقه بأقرب فرصة ممكنة. شكرا معالي الوزير، وشكرا لجمهورية باكستان على إتاحة هذه الفرصة لزيارة بلدكم الكريم، أيضا كمبعوث خاص أن نقف على هذه القضية وأن ننظر إليها نظرة أخرى، وأن أيضا نقدم تقرير إلى القمة القادمة الإسلامية التي ستعقد إن شاء الله في غامبيا في 16-17 ديسمبر القادم. شكرا لمعالي الوزير. At the end, I want to express my support to all the Kashmiri peoples who are working for their rights, and also I hope for Pakistani people, officials who are working on this issue, and I will also highlight this issue on every place, every event, especially in next month in Saudi. Thank you so much.